जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल है जनाब मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं। अज का वीडियो जनाब कोई इस तरह है कि अक्सर दोस्तों के सवाल होंगे ने कि मैं पेपर जमा कराए ने कदों आवणगे। अगर तुसी कॉमर्स पढ़ो ना कि क्योंकि मैं जवाब भी नहीं दे पाता कई दोस्तों को, तो वह सब तो बेहतर हल है कि मैं वीडियो बना के शेयर कर देवां। तो जनाब सारे तो पहला तो ये तुहानूं दसने आ कि पेपर जिस वेले आते स्वीडन दे विच तुहाडे कोल एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सब तो पहला यह गल है, अगली गल तो बाद के नाल दा करांगे ना। तो जनाब आमना मैं मेन मौजू की तरफ कि मैं मेरा बेटा इत्थे स्वीडन च पैदा होया है और वो वास्ते तुहानूं दसा मैं की पेपर उन्हें मंग लेने, अगर ना दिते तो रिजैक्ट हो जाएंगे। तुसी तो फिर चलो असी भी उन्हां च शामिल हाँ, असी अगू पिछू ही आए हैं ना। ज़ाहिर है स्पेन तो, यूनान तो, इटली तो एक बच्चा इत्थे स्वीडन च पैदा होंदा है पिया। ਉਹਦੇ जनाब पेपर अपलाई किए ने तो उन्होंने जनाब मेरी पता के मंगे। पहले नंबर दे तकरीबन मैं 3 महीने हो गए अपलाई किया और फिंगरां दा ते पता जना बच्चा छोटा होता नहीं होंदा तो फोटो मस्ट होंदी है, तो फिंगर फोटो ज़ाहिर है टाइम बुक करना होंदा। तो जनाब शार्टकट करना थोड़ा जा कि फिंगर फोटो का टाइम बुक किया और मैं पाकिस्तान जाना सी। मार्च का प्रोग्राम सी कि चलो मैं क्या यार है बच्चा इहदा ते 15-20 दिन ला देंगे और मैं तकरीबन जमा कराने तो बाद महीने डेढ़ बाद मैं फिंगरां का टाइम लिया और फोटो दे के नाल दा फिंगर फोटो, क्योंकि जिस वेल तुसी बच्चे का टाइम लैंदे हो ना, वो चाहे वड्डा है भावें 1 महीने का भावें 2 का, वो ऑप्शन फिंगर एंड फोटो ही आंदा है। और जिस वेल केस ऑफिसर को गए फोटो शोटो ना लिया बच्चे का, तो कहते ने मैं क्या मैं पाकिस्तान का प्रोग्राम है कोई, तो यार कितना टाइम, वो कहते ना ये तो केस ऑफिसर नहीं लगा है। मैं क्या हूँ बच्चा है ये छोटा, ये महीने डेढ़ का तो हूँ केस ऑफिसर पर उन्होंने नहीं, मैं दिल च अपने आख्या कि यार ਇਹਦਾ केस ऑफिसर तो नहीं, वैसे बस सारा कोई ज़ाहिर है मेरे को कार्ड है, सारा कोई है मेरे को तकरीबन। तो जब माँ बाप दोआं को कार्ड ने फिर पिछे के रह जाते। अच्छा जनाब तकरीबन महीने डेढ़ बाद फीस वगैरह सारा कुछ पे कर दिता। 750 करोड़ बच्चे की फीस होंगी। तकरीबन कितने टाइम 4 महीने बाद, 4 तो 5 महीने बाद जनाब मेरी उन्होंने क्या है 5-4.5 तकरीबन महीने लैटर आया जनाब घर। उन्हें क्या है कि मोहम्मद यूसुफ दा अगर तू चाहना है कि कार्ड इशू होवे ਉਹਦੇ वास्ते सानू कोई रिक्वायरमेंट चाहिए जनाब, पे स्लिपां चाहिए ने 3 आखिरी। तो उस तो बाद जनाब मेरी चाहिए टैक्स ऑफिस जो टैक्स गए आवे तेरा आखिरी 6 महीने का। कमाल होगी वेखो ना, हूँ एक छोटा बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ मैं तुहानू तां दस रहा कि कानून के तहत चलना पैंदा है। तो हूँ मैं आखा जाके केस ऑफिसर नूं हाँ जी वो छोटा बच्चा है तो वह के यार तुसी मंगदे हो पे ये वो गलत है गल। लिहाजा इत्थे दे सिस्टम साहब नूं फॉलो करना पैंदा है। और मैं अगे बार बार कहा तुहानू कि कोई दोस्त कहते हैं कि यार वो मेरे 4 महीने हो गए ने, मेरे 8 महीने हो गए ने, डिसीजन डेट कोई नहीं है किसी बंदे की नहीं है। जितना तुसी उन्हां नूं कॉल करोगे तंग करोगे उतना तुहानू पिछे लै जाणगे। याद रखना अगर तुसी जितनी बारी कॉल करते हो उन्होंने नोटिस उन्होंने रिकॉर्ड आती है गल। तो बाकी आने जनाब मैं तो छुट्टियां ते है ना ऑलरेडी, तुहानू पता मैं छुट्टियां ते सी तकरीबन काफ़ी महीनों तो। खैर है तुहानू नैक्सट टॉपिक इंशाल्लाह नैक्सट वीडियो ते आवांगे, अज पेपरां ते रखने हैं। वो जनाब मेरे को अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ सी, लिहाजा मैं टाइम ज़ाया किए बगैर उन्होंने पे स्लिपां दित्तियां ने, टैक्स ऑफिस तो अपना टैक्स कढ़ाया। एनी टाइम तुसी जाके टैक्स ऑफिस चू
ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੇ ਸਲਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਨ ਜਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾ, ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇਂਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਅਫੀਸਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਕੇਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 13,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 14.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਫਤਾਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਪੇਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ, ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰੇ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ
बेटे वास्ते कि मैं गर्मियां च नहीं सी जाना चाहता पाकिस्तान। मेरा दिल सी कि मैं थोड़ा जिहा सर्दियां च ना ही सर्दी होंदी ना ही गर्मी होंदी। तकरीबन जदों मैं पता जे जनवरी फरवरी च उत्थे हौली हौली शुरू हो जाती है। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 8 ਵੀਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਟ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਮਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4.5 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾ ਕੁੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਡ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਆਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।